ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ My name is Jasdeep Kaur. I'm a career counselor, well-being coach and a public speaker. Today's morning Hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Tegh Bahadur Ji in Rag Sorat Ang 632 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Let's read it, understand so that we can implement in our day-to-day life. Satnam Shri Vaheguru Sahib Ji Sorat Mahalla Nauma मन रे प्रभ की सरन बिचारो जह सिमरत गनकासी उधरी ताको जस उर तारो रहाओ अटल पयो त्रुजा के सिमरन अर निरपय पद पाया दुख हरता एह बिद को स्वामी तय काहे बिसराया which means, O my mind, contemplate to see God's protective sanctuary. Cherish glories of that God, whose Naam contemplation saved even Ganika Kautuzen. Meditating on him in remembrance through Bhagat became immortal with state of fearlessness. Mind, why have you forgotten that Lord Master, God who removes suffering like this? Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. Today's Hukamnama. The crux of this is to instill within us faith, love, surrender to Almighty and then take the action. All about karmas. So, history ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦ ਕਾਊਟਿਜ਼ਨ ਗਨਿਕਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਨਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ I mean she was very rich. She was leading a very luxurious life. But somewhere she didn't know who she was. ਉਸਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਖ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ. ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗਨਿਕਾ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੀਅਰ. ਗਨਿਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ. ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਵਾਟ ਗਨਿਕਾ ਵਾਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੀ ਚੈਂਟਿੰਗ ਤੂੰ ਸਿਖਾਏਂਗੀ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ. Ganika did that, and in that chanting she got transformed. Similarly, beautiful example of Dhruv Bhagat, a 5-year-old child who ultimately became so fearless. अपनी mother ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ are you maid or you're a queen, because he was tortured by his stepmother. Then his mother told him the importance of meditation, the importance of ਸਰੈਂਡਰਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਆਲਮਾਈਟੀ. ਔਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੀ ਅਟੇਨਡ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ. ਐਂਡ fruit was that his father went to him and offered him the kingdom. So these are some examples from the history. ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ fear ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. See, there are two kinds of fears, authentic fears and inauthentic fear. Authentic fear ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਜਾਓਗੇ. ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਛਲਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ. These are authentic fears ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. We know the implication of that. But what are inauthentic fears? ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਫੀਅਰ ਆਫ ਫੇਲੀਅਰ, ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਫੀਅਰ ਆਫ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੀਅਰ ਆਫ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. Fear of failure, fear of rejection, then self-doubts we have. These are all inauthentic fears. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ inauthentic fears ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ then we can always take the action. Then ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਗੁੱਡ ਕੰਪਨੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਹੋਲੀ ਕੰਪਨੀ. ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹਾਊ ਵੀ ਬਿਕਮ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਟੇਬਲ, ਹਾਊ ਵੀ ਗੈਟ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨ ਆਰ ਲਾਈਫ. ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਵੀ ਆਰ
able to take the right action, that means right karma, and then we get the right result. We get the success and happiness in our life. So it's very important कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ. Now there are two kinds of people, thermometer and thermostat. Thermometer ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਬੀ ਅ ਥਰਮੋਸਟੈਟ. ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ੋਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ, ਸੇਮ ਸ਼ੋਪਸ, ਸੇਮ ਚਾਵਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਟ ਮੀ ਓਬਜ਼ਰਵ. ਉਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ 2-3 ਦਿਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ. ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਾ ਤਕੜੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 1 ਕਿਲੋ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹੋ. ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੈਟ ਯੰਗ ਬॉय ਗੇਵ ਹਿਮ ਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ. So let's be thermostat, not the thermometer. So beautiful examples of courage ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰੀਏ, inauthentic fears ਤੇ ਕਿਵੇਂ present ਹੋਈਏ, then fearlessness, importance of good company. So ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰੋ. where you are so fearful, where you are fearful, ਕੋਈ inauthentic fears ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਯੋਰ ਕੰਪਨੀ. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਵਾਟ ਡਿਡ ਯੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ. ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬੀ ਬੈਲੈਂਸਡ, ਬੀ ਹੈਪੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.